ایران کے سینکوں کو سلام کرتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں سارے ان دلال ملکوں کو تباہ کر دو، انجام جو بھی ہونا ہوگا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں شاباشی دیتا ہوں ایران کے ان ویر سینکوں کو جنہوں نے دبئی، ابھی تو برج خلیفہ گرا ہی نہیں، برج خلیفہ کو زمین دوز کر دو، تباہ برباد کر دو۔ یہ سارے CIA کے اڈے ہیں، سارے موساد کے اڈے ہیں، سارے ایپسٹین فائل والے لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ نقاب کے خلاف، یہ حجاب کے خلاف، یہ پردے کے خلاف، یہ قرآن کے خلاف، یہ مسجد کے خلاف، یہ مدرسے کے خلاف سازشوں کا اڈا ہے، اس لیے ان اڈوں کو برباد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے آنکھوں کے سامنے 3 رمضان گزر گیا، فلسطین کے لوگ نہ روزہ رکھ سکے، نہ افطاری کر سکے، نہ سحری کر سکے، اور یہ چین سے کھاتا اور سوتا رہا۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ ساری تاریخیں بتاتی ہیں کہ دنیا کے کسی دور دراز کونے میں بھی اگر کوئی مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی مدد میں کھڑا ہوتا ہے، اور تمہارے ناک کے نیچے فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا اور تم مزے لے رہے تھے، بلڈنگیں بنوا رہے تھے، سڑکیں بنوا رہے تھے، ہوٹل بنوا رہے تھے، اور ایپسٹین فائل میں جا کر چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کر رہے تھے۔ تم کر کیا رہے تھے؟ ایران نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی سرزمین کو عراق کے خلاف استعمال ہونے نہیں دوں گا۔ یہی سعودی، یہی آل سعود نے اپنے بہنوئی کویت میں جو اس کا بادشاہ تھا وہ اس کا بہنوئی تھا، الجابر الصباح والتباہ، اللہ کرے تباہ ہو جائے، سمجھے نا، نام اس کا الجابر الصباح تھا، جو بھی تھا، اس کو بچانے کے لیے امریکہ جیسے باپ کو بلایا، 32 کنٹریوں کی سینا آئی، پورے عراق کو تباہ کی، اور یہ تماشا دیکھتا رہا بدتمیز انسان، اور دیکھتے دیکھتے پورا ایران تباہ ہوا، اور صدام حسین کو جو ایک مضبوط شاسک تھا، جس کی ریپبلکن آرمی ڈیولپ کر رہی تھی، جو میزائل بنا رہا تھا، جو خطہ عرب کے اندر، جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک طاقت بن کر ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو اس نے لوہے کے پنجرے میں قید کر کے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن کی قربانی کی ہے۔ لیکن کھلی آنکھوں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو فلسطین میں 3 دشک میں جو ظلم اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور جرمنی، فرانس کے ذریعے کیا گیا، تمام بہوراشٹریہ کہہ لیں آپ، سیناؤں کے دوارا اور UN کے دوارا جو ناانصافی، جو ظلم فلسطینیوں پر کیا گیا، سعودی اگر مسلمان کا ہمدرد ہوتا، اگر مسلمان کا خیر خواہ ہوتا، ایمان اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آل سعود کے کسی بھی نسل میں ہوتا، تو وہ کسی بھی قیمت پر امریکہ سے دوستی نہیں کرتا، برطانیہ سے دوستی نہیں کرتا۔ اور دنیا میں انیکوں ایسے دیش ہیں جس کی دوستی امریکہ برطانیہ سے نہیں ہے، مگر وہ دیش ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ادارن ایران آپ کے سامنے ہے، جو کئی دشکوں سے امریکہ اور تمام اس کے سہیوگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوا، اپنے استتو کو بنائے ہوئے موجود ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ تو سعودی نے نہ کیول امریکہ سے دوستی کی، بلکہ اسرائیل کو ایک پلیٹ فارم دیا۔ آج ایران جب حملے کر رہا ہے سعودی عرب پر، کویت پر، بحرین پر، قطر پر، عمان پر، جارڈن پر، UAE پر، شارجہ اور ابو دھابی اور دبئی پر، تو یہ تل ملا رہے ہیں، اور کچھ مسلمان بھی تل ملا رہے ہیں کہ یہ حملہ اس پر کیوں ہو رہا۔ یا تو گیان وردھن کیجئے، تمام CIA اور موساد کے اڈے دبئی میں، شارجہ میں، قطر میں، مسقط میں، بحرین میں، سعودی میں موجود ہیں۔ پورے کعبہ کو چھوڑ کر، یعنی دائرے حرم کو چھوڑ کر کہیں محفوظ نہیں ہے، چپے چپے پر، یہاں تک کہ مکے کی بھی نگرانی میں موساد کی شمولیت کا کئی بار اظہار ہوا، اس لیے مکہ کے اندر بھی خون خرابہ ہوا، آپ کو نہیں پتا ہے، ویڈیو کے بعد سیدھے ہم سے بات کریں گے۔ کئی بار مکے میں خون خرابہ ہوا، ایرانیوں کو ہی اس میں ملزم قرار دیا گیا، وہاں بھی کہیں نہ کہیں موساد اور CIA کے چپیٹ میں پوری حکومت۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر امریکہ بزد بھی تھا تو امریکہ تو آپ کا باپ تھا، باپ بیٹے کی بات کو نہیں نکار سکتا، تو امریکہ اور اسرائیل کا پیر پکڑ لیتے، وہیں سر پٹک دیتے۔ ایسے بھی آپ سر پٹکتے ہیں، خدا کے سامنے یہ سر نہیں پٹکتے،
یہ امریکہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ارے کم سے کم مرنا تو تمہارے باپ دادا بھی مر گئے, سارا آل سعود مرا, کہاں جائے گا وہ تو اللہ فیصلہ کریں گے. مگر یہ موجودہ جو ابھی ہے کنگ, جس کو MBS کہتے ہیں نا, اس کا تو واجب ہے اس پر جہنم, اس کے جنت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے آنکھوں کے سامنے 3 رمضان گزر گیا, فلسطین کے لوگ نہ روزہ رکھ سکے, نہ افطاری کر سکے, نہ سحری کر سکے, اور یہ چین سے کھاتا اور سوتا رہا. یہ کون سا مسلمان ہے؟ مسلمانوں کو تو اتہاس خالد بن ولید سے لے کر ساری تاریخیں بتاتی ہیں کہ دنیا کے کسی دور دراز کونے میں بھی اگر کوئی مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی مدد میں کھڑا ہوتا ہے. اور تمہارے ناک کے نیچے فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا اور تم مزے لے رہے تھے, بلڈنگیں بنوا رہے تھے, سڑکیں بنوا رہے تھے, ہوٹل بنوا رہے تھے, اور ایپسٹین فائل میں جا کر چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کر رہے تھے. تم کر کیا رہے تھے؟ خانہ کعبہ کے غلاف کا سودا کر رہے تھے تم. یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ساری باتیں آ چکی ہیں. یہ تحفہ دے رہے ہیں خانہ کعبہ کا غلاف. دنیا کے مسلمانوں سے ایک اپیل, پورے دنیا کے مسلمانوں سے, یہ بہت مہتوپورن مدعا میں بولنے جا رہا ہوں. اگر ایمان بچا ہے تو تمام دنیا کے مسلمان متحد ہو کر سب سے پہلے حج اور عمرہ سے اپنے آپ کو دور کریں. کہیں دنیا میں کتاب نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حج نہیں کرے گا تو جنت نہیں جائے گا, اور حج کرے گا تو جنت جائے گا. بالکل قطعی نہیں. حج جنت کی ضمانت نہیں ہے, عمرہ جنت کی ضمانت نہیں ہے. اسلام نے کردار کی بات کی ہے, اسلام نے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی بات کی ہے, اسلام نے امن اور انصاف کی بات کی ہے. یہ ساری چیزیں بات کی ہے کہ آپ حج کتنا کر رہے ہیں اور عمرہ کتنا کر رہے ہیں. اگر چاہتے ہو ملک میں اسلام کی بقا, اسلام کی سلامتی اور صحیح اسلام دنیا کے سامنے جائے, اس کے لیے پہلے سعودی کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور سعودی کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کے مسلمانوں کو پہلے عمرہ اور حج کا بہشکار کرنا ہوگا, اپنے آپ کو دور کرنا. بہشکار مطلب اپنے آپ کو روکیں پہلے 2-4 سال, زیادہ نہیں. نیت کریں, نیت پر ثواب مل جائے گا. نیت کر لیں میں انشاءاللہ حالات بنیں گے عمرہ کروں گا, اس ناپاک خاندان کو ختم کروں گا, عمرہ کروں گا, اس ناپاک خاندان کو تباہ برباد کروں گا, حج کروں گا, یہ ارادہ کریں. ایک دوسرے مسلمانوں سے اپیل ہے, دنیا کے تمام مسلم علماء سے, مفتیوں سے, کہ آپ ایک تنظیم بنایا عالمی سطح کی جو مکہ اور مدینہ شریف کو اپنے اس کی خدمت کا ذمہ اپنے اوپر لے. اس ناپاک پریوار کو خادم الحرمین کہنے کا کوئی حق نہیں ہے, قطعی حق نہیں ہے, کسی قیمت پر نہیں. اور کوئی علماء جو چٹے ہوں گے وہ ان کی حمایت کریں گے, چندہ خور ہوں گے, زکات خور ہوں گے یا لات خور ہوں گے, وہی حمایت کریں گے. یہ چندہ اور دھندا کر کے اسلام کو آپ نے نیلام کر دیا. آج دنیا ہنس رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر؟ ایک ایک کر کے سب کو مٹا دیا, سیریا کو مٹا دیا. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب صدام حسین شہید کیے گئے تھے تو ایران میں جو ہے جشن منایا گیا تھا. دنیا کے کسی بھی ٹی وی چینل کے پاس وہ فوٹیج اگر ہو تو مجھے دکھائے. میرا دعویٰ ہے ایسا نہیں ہو سکتا. میں ہوش میں تھا جب عراق پر حملے ہو رہے تھے, میں اخبار پڑھتا تھا, ہمارا قدم نئی دنیا اور دیگر تمام چیزیں BBC سنا کرتا تھا. میں آج کا نہیں ہوں کہ آج میں ہوش میں آیا ہوں, میں تب بھی ہوش میں تھا. ساری ایکٹیویٹی میں دیکھتا تھا. ایران نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی سرزمین کو عراق کے خلاف استعمال ہونے نہیں دوں گا. یہی سعودی, یہی آل سعود نے اپنے بہنوئی کویت میں جو اس کا بادشاہ تھا وہ اس کا بہنوئی تھا, الجابر الصبا والتبا, اللہ کرے تباہ ہو جائے, سمجھے نا, نام اس کا الجابر الصبا تھا, جو بھی تھا. اس کو بچانے کے لیے امریکہ جیسے باپ کو بلایا, 32 کنٹریوں کی سینا آئی, پورے عراق کو تباہ کی, اور یہ تماشا دیکھتا رہا بدتمیز انسان. اور دیکھتے دیکھتے پورا ایران تباہ ہوا. اور صدام حسین کو جو ایک مضبوط شاسک تھا, جس کی ریپبلکن آرمی ڈیولپ کر رہی تھی, جو میزائل بنا رہا تھا, جو خطہ عرب کے اندر, جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک طاقت بن کر ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس کو اس نے لوہے کے پنجرے میں قید کر کے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن کی قربانی کی ہے. آل سعود نے صرف عراق تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا, آل سعود نے لیبیا کو برباد کیا,
कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की बर्बादी में आले सऊद है। आज हूती अगर है यमन के अंदर तो सिर्फ आले सऊद की वजह से है। पूरी तारीख को आप लगता है, अगर आले सऊद सही होता तो हूती वहां पैदा नहीं होता। हिजबुल्लाह अगर बना है तो आले सऊद की वजह से बना है। और इंशाअल्लाह आज हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, मैं नहीं देखूंगा, आने वाली नस्ल देखेगी, हिजबुल्लाह हूती जैसे ही संगठन इनका खात्मा करेंगे। यह तख्त ताज जो तुमने धोखे से लिया है, यह आप लोगों को इतिहास का एक लास्ट पार्ट बता दूं, फिर आप सवाल करेंगे। ओटोमन एम्पायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यह सब तुर्की का हिस्सा था, यह सऊदी नहीं था। यह सऊद नाम का इसका मुनाफिक परदादा जो था वो ओटोमन एम्पायर में काम करता था, किसी ओहदे पर था। उसने उस वक्त बरतानिया के साथ मिलकर दुनिया की सबसे मजबूत इस्लामी हुकूमत को खत्म करके, बगावत करके अरब का एक खित्ता अपने हिस्से में लिया, जिसका नाम सऊदी अरबिया रखा इसने। ये टुकड़े टुकड़े गएंगे, एक एक कट्ठा का देश बनाया, एक एक बीघा का, पैदल चल जाओ आर पार। ईरान से, ईरान के सैनिकों को सलाम करते हुए मैं गुजारिश करता हूं, सारे उन दलाल मुल्कों को तबाह कर दो। अंजाम जो भी होना होगा वो खुदा के हाथ में है। लेकिन मैं शाबाशी देता हूं ईरान के उन वीर सैनिकों को जिन्होंने दुबई, अभी तो बुर्ज खलीफा गिरा ही नहीं, बुर्ज खलीफा को जमींदोज कर दो, तबाह बर्बाद कर दो। ये सारे सीआईए के अड्डे हैं, सारे मोसाद के अड्डे हैं, सारे एप्स्टीन फाइल वाले लोग यहां बैठे रहते हैं। ये नकाब के खिलाफ, ये हिजाब के खिलाफ, ये पर्दे के खिलाफ, ये कुरान के खिलाफ, ये मस्जिद के खिलाफ, ये मदरसे के खिलाफ साजिशों का अड्डा है। इसलिए इन अड्डों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इन्हीं के ज़कात खैरात से तो भारत में और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में मदरसे चल रहे हैं, तो क्या करोगे? कब से चल रहे हैं? इस्लाम 1450 साल पुराना है और ये इनको पैसा आए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुआ, 50 साल भी नहीं हुआ, 30 साल हुआ। ये आप लोगों को पता है कि नहीं? अरब को पैसा आए हुए मात्र 3 दशक हुए। तो क्या 3 दशक का इस्लाम है? क्या 3 दशक में जो है इस्लाम का पर क्या इमाम बुखारी इनके चंदा से बने थे? इमाम गजाली इनके चंदे से बने थे? और इतने इम्मा जो पैदा हुए दुनिया के कोने कोने में, ख्वाजा गरीब नवाज इनसे चंदा लेके आए थे क्या? निजामुद्दीन औलिया इनसे चंदा लेकर आए थे क्या? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इनसे चंदा लेकर आए थे क्या? ये क्या बेकार की सोच है। बिल्कुल इस तरह के फालतू कमेंट से दूर रहे मुसलमान, दिमाग को साफ करें। अगर पूंजीवाद पे जाना है तो आप यहूदी बन जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। हम मुट्ठी भर रहेंगे, सुकून से रहेंगे। लेकिन मुनाफिकों की पहचान होनी चाहिए जो हमारी सफ में खड़े होकर हमें कमजोर करने में लगातार लगे। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले मैं रहबर मुअज्जम इमाम आयतुल्लाह खामनई रहमतुल्लाह अलैह को सबसे पहले जो है चाहूंगा खराज अकीदत पेश करता हूं, उनको सलाम करता हूं और उनके बारे में जो गलतफहमियां फैलाई जा रही उनके बारे में आपको बता दूं। शिया जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे। कोई अगर ये समझ रहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया तो ईरान में ही विरोध होना चाहिए, बाकी लोग क्यों कर रहे हैं इसको समझना। सैयद हसन नसरुल्लाह भी शहीद किए गए थे, उसके बाद कई शहादतें हुई है, लगातार कई सैनिकों की शहादतें हुई है, कई बड़े कमांडर इनके शहीद किए गए, लेकिन अफसोस नहीं हुआ। इमाम आयतुल्लाह खामनई की शहादत पूरे आलम में रहने वाले, उनके मानने वाले, उनके अकीदतमंदों के लिए एक गहरा जख्म है और कभी ना भुलाने वाला ये मामला है। ये कभी नहीं भुलाया जा सकता। कोई अगर समझ रहा है कि 2-4 दिनों में ये जंग खत्म हो रहा, वो इस गलतफहमी को निकाल दे। ये जंग तब खत्म होगा जब सऊदी सफ़े हस्ती से मिटेगा, अमेरिका सफ़े हस्ती से मिटेगा। बातें मैं बड़ी बड़ी कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूं बात, नहीं, कतई बड़ी नहीं कर रहा हूं। अल्लाह जानता है ये बातें मैं छोटी कर रहा हूं। कहीं भी कोई चैन से अब नहीं रह सकता है जब तक के ईरान के इस कसम को पूरा न कर ले, क्योंकि ये कौम शिया समाज जो है ये वो कौम नहीं है। ये सऊदी का ईंट से ईंट हूती हिला चुकी है, मुट्ठी भर शिया, और इनको यही डर था। इसीलिए
तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंची होंगी, वेस्टर्न मीडिया भी चला रही है। वाशिंगटन पोस्ट ने तो वाज़ाफ्ता लिखा है कि ट्रंप हमले के लिए तैयार नहीं थे। सलमान ने वाज़ाफ्ता प्रेशर डालकर हमला करवाया। तो इस शहादत का जिम्मेदार किंग सलमान भी ही है। उसने न रमजान देखा न कुछ देखा। ईरान हमेशा अमेरिका और इजराइल को बड़ा शैतान और छोटा शैतान कहता है। मैं आज कह रहा हूं ये बीच में मझला शैतान भी है, सऊदी। ये 3 शैतान है। और जो कंकर मारने जाते हैं लोग, हज में एक रस्म है, वो इस पर कंकर मारना है, आले सऊद पर। जहां जहां इनकी कब्रें हैं उस सब पर कंकर मारिए, तब तो आपका हज कबूल होगा, वरना हज नहीं कबूल होगा। क्योंकि असली शैतान ये भी है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा शैतान है। ये चाहता तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमन चैन सुकून होता, ये चाहता तो इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने चली जाती, ये चाहता तो ओसामा बिन लादेन पैदा ना होता, ये चाहता तो अबू बकर अल बगदादी नहीं पैदा होता, ये चाहता तो आज जो छोटा शैतान जिसको आप बोल रहे हो इस्राइल, वो अपनी हद में रहता। उसको ग्रेटर इजराइल बनाने में सबसे बड़ा रोल सऊदी अरब का। सऊदी अरब ही उसे सारी जमीनें मुहैया करा रहा। मोहम्मद मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना आपने? मोहम्मद मुर्सी, अब आखिरी बात बोलूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ गया तो वो भी बता रहा हूं। मोहम्मद मुर्सी इलेक्टेड राष्ट्रपति थे, इलेक्टेड राष्ट्रपति थे। जैसे वो जीते, चूंकि वो माने प्रो पैलेस्टाइन थे मोहम्मद मुर्सी, सबको पता था, सऊदी को भी पता था कि अब फिलिस्तीन का मूवमेंट मजबूत होने वाला। मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बन गए। क्या अंजाम किया मोहम्मद मुर्सी के साथ, यह आप लोगों को पता है। एक भी नाम ऐसा नहीं जो अरब की जमीन पर पैदा हो और इस सऊदी ने अपने माने डॉलर वाली ताकत से उसको तबाह न किया हो। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, यहां भी कह रहे हैं जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, ये तानाशाह। ईरान में तानाशाही था। ईरान में पूरी कैबिनेट है, ईरान में राष्ट्रपति है, ईरान में हर 5 साल में चुनाव होता है, तानाशाह है। और जहां चुनाव ही नहीं होता, जहां कोई मतलब मंत्री नहीं है, किसी को अपनी राय देने का हक ही नहीं है, उस मुल्क का नाम है सऊदी अरब। कब चुनाव हुआ सऊदी अरब में? कब इलेक्शन हुआ? आप लोगों ने सुना कभी? उसके सर पर हाथ। दुबई में इलेक्शन सुना है? कतर में इलेक्शन सुना है? कुवैत में इलेक्शन सुना है? कब आपने सुना, जरा बताइए। ये छोटे छोटे गैंग और सब रिश्तेदार है आपस में, कोई समधी है, कोई बहनोई है, कोई साला है, कोई चचा, ये आपस में शादी करते हैं और ये अमेरिका बरतानिया की गुलामी करके सिर्फ अपनी हुकूमत बचाते हैं। इस्लाम और मुसलमान से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। इसलिए आखिरी बात बता रहा हूं, लोग इसको शिया सुन्नी जंग कह रहे हैं। चूंकि ईरान ने जो हमले किए इधर उधर, उसको लोग शिया सुन्नी जंग कह रहे हैं। नो, शिया सुन्नी जंग नहीं है ये। आप जनमत संग्रह करवा लीजिए, कोई अगर एजेंसी तैयार है तो। अरब के 90% मुसलमान ईरान के पक्ष में है, पब्लिक। सिर्फ ये सरकार जो है वो अमेरिका के साथ। इसलिए इन सरकारों के खिलाफ अरब में बगावत होगा देर सवेर, वो तो अरब के लोग कर लेंगे। लेकिन चूंकि खाने काबा और मदीना शरीफ हमारे बाप का है, ये आले सऊद के बाप का नहीं है। दुनिया के सारे मुसलमानों का इस पर हक है। इसलिए उसकी मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहिए। उसमें जो भी कोशिशें होंगी, मैं उसके लिए इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं भी उस कोशिश में लगूंगा। मैं आलमी सतह पर चाहता हूं कि मैं इस कोशिश को बढ़ाऊं कि कैसे मुक्ति मिले। इसकी वजह से बैतुल मुकद्दस आज कब्जे में है, इसकी वजह से अब ये बैतुल्लाह को भी गिरवी रखना चाहता है। इसलिए दुनिया के मुसलमानों, कहीं बैतुल मुकद्दस की तरह बैतुल्लाह को भी नहीं गिरवी रख दे। अब अगर नहीं जागे और उम्रा पर उम्रा करते रहो, कभी जन्नत में नहीं जाओगे। 70 उम्रा कर लो, जन्नत में नहीं। इस्लाम को समझो पहले। अगर उम्रा से जन्नत होता तो मक्का को साहबे किराम अलविदा कह के और दुनिया के अलग अलग हिस्से में निकल गए, लौट कर नहीं आए कभी उम्रा करने, कभी लौट के नहीं आए उम्रा करने, हज करने। जो निकल गए तो निकल गए।